اس وقت عبدالباسط صاحب معروف ڈپلومیٹ ہیں، مصنف ہیں، انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر رہ چکے ہیں۔ عبدالباسط صاحب بہت شکریہ، آپ کی گہری نظر ہے معاملات پر۔ کل جو پریس کانفرنس تھی وزیر اطلاعات کی، کریڈیبل انفارمیشن ہے اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں انڈیا پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ کیسے انالائز کریں گے اس پوری سچویشن کو جو اتنی ٹینس ہو چکی ہے؟ عادل، اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب، دو تین باتیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو جی میں پلیز ان پہ ذرا پلیز ایمفیسس کرنا چاہتا ہوں۔ سر پلیز پہلا تو یہ کہ پہلگام نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر کوئی تنازع ہے تو وہ جموں اور کشمیر کا ہی ہے، اور اس کو منصفانہ طور پہ حل کیے بغیر اس خطے میں اور پاکستان بھارت کے درمیان کم از کم امن پیدا نہیں ہو سکتا، ایون نارمل تعلقات بھی نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے اور دنیا کو بھی بتاتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، پاکستان بہت سے ایسے مواقع آئے جہاں بالکل کلیئرلی ہمارے پاس ایویڈنس ہی موجود ہے۔ کمانڈر کلبھوشن جادیو کا معاملہ ہے، وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ ابھی گزشتہ روز ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک پریسر کی اور اس میں بھی بتایا، ہارڈ ایویڈنس پیش کیا۔ تو جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے اس میں پاکستان قطعاً اپولوجیٹک نہیں ہے، بٹ آبویسلی اگر کچھ میوچل اپریہنشنز ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں تو ان کو بیٹھ کے ہی حل کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ بھارت کئی سالوں سے ہمیں اوائڈ کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ معاملات بھی طے نہیں ہو پاتے۔ اب اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے، گو کہ وہ اچھی سچویشن نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یا ہماری خواہش نہیں تھی کہ ہم اس دوہرائے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، لیکن اب کیا کیا جائے کہ ایک طرف تو بھارت جو ہے یہ سارے معاملات جو ہے خود ہی ان کو اسٹیج بھی کرواتا ہے۔ پہلگام کے بارے میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بالکل بھارت کا اسٹیج کیا ہوا ڈرامہ ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور نہ ہی ہم اس وقت چاہتے تھے بھارت کے ساتھ کوئی اس قسم کی ایسکلیشن کرنا، لیکن بھارت کے اپنے ایک عزائم ہیں وہاں۔ اگر اس کی ڈومیسٹک پالیٹکس دیکھیے، ریجنل پالیٹکس دیکھیے، گلوبل پالیٹکس دیکھیے، تو یہ لگتا کچھ یہی ہے کہ بھارت اس وقت جو ہے وہ ایسکلیشن کی طرف جا رہا ہے، اور یہ کشیدہ تو ہیں۔ اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ بھارت کہاں ہٹ کرے گا۔ یہ بات کم از کم میری اسیسمنٹ تو یہی ہے کہ یہ بالا کوٹ جو انہوں نے کیا تھا 26 فروری 2019 کو، اس سے زیادہ ہوگا، اور ایک جگہ پہ نہیں ہوا، مختلف جگہوں پہ ہوگا۔ اب وہ کہاں ہٹ کرتے ہیں، کیا وہ کراس ایل او سی کرتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اربن ایریا میں بھی کر سکتے ہیں، اور شاید یہ بھی ممکن ہو کہ وہ جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو اوائڈ کریں، میزائلز کا استعمال زیادہ ہو، آرٹلری کا استعمال زیادہ ہو، کیونکہ ان کے نزدیک اس وقت مودی صاحب جو ہیں وہ ابھی نندن والی جو صورتحال ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ان کے فائٹرز گر جاتے ہیں، جو کہ ہمیں پوری صلاحیت ہے ان کو گرانے میں، اور جب موقع آئے گا تو ہم دکھا بھی دیں گے، لیکن مودی کے لیے وہ بڑی پریشانی اور امبیرسمنٹ کا باعث ہوگا۔ اس لیے اگر وہ تھوڑا بہت وقت لے بھی رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے لے رہے ہیں کہ وہ تمام جو اپنے آپ کہتے ہیں نا فلینکس، وہ ان کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اگر جو ہے ایک لمیٹڈ انگیجمنٹ بھی اگر ہے، کیونکہ ان کا جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن اگر آپ دیکھ لیجیے پچھلے کئی دہائیوں سے اس کو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں 1998 کے بعد سے، تو اس میں یہی ہے کہ سوئفٹ ایکشن ہو اور پاکستان کو موقع میں نہ ملے کہ وہ ایسکلیٹ کرے۔ لیکن جس طرح بالا کوٹ کے بعد ہم نے بتایا دنیا کو کہ ہم ریٹیلیٹ تو کریں گے، اور اسی حساب سے بلکہ کوئڈ پرو کو پلس کی اب اسٹریٹجی ہماری ہے کہ اب ہم اس سے جو وہاں سے جو بھی آئے گا اس کا ہم زیادہ جواب دیں۔ سچویشن آپ نے عبدالباسط صاحب ایکسپلین کی، کنسرننگ تو وہ ہے، لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں جس طرح اتتارل نے کل وارن کر دیا ہے، آپ کی بھی یہی اسیسمنٹ ہے کہ وہ ایسا ہوگا، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتا ہے؟ یہ معاملہ وائڈر سکیل پر بھی خدا نخواستہ جا سکتا ہے اگر پاکستان ریٹیلیٹ کرے اور وہ دوبارہ سے پھر آئیں۔ یہ ایک مشکل سوال ہے، اور اٹ آل ڈیپینڈس کہ کس قسم کا جو ہے اٹیک یا کس قسم کے اسٹیپس بھارت لیتا ہے ملیٹریلی اسپیکنگ، اس کی نوعیت پہ اب ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر وہ اربن ایریاز میں ہوں گے تو آبویسلی کیونکہ پچھلے آج سے بھارت کی میڈیا نے
हाफिज सईद साहब की जो वो भी दिखाना शुरू कर दिए हैं कि उनको कहाँ रखा हुआ है, लाहौर में जौहर टाउन में रखा हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो अवॉइड तो करेंगे कि अर्बन एरियाज में ना आए, क्योंकि एस्केलेशन उनके भी इंटरेस्ट में नहीं है। और इस वक्त वो भी नहीं चाहते कि एस्केलेशन की तरफ जाएं, क्योंकि अब मोदी साहब ने एक पैटर्न डेवलप कर लिया है। उड़ी के बाद अगर आप देखिए तो उन्होंने सो कॉल्ड एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था, उसके बाद फिर पुलवामा के बाद बालाकोट किया था। तो अब एक पैटर्न सा बनकर मोदी उससे निकल नहीं सकते। और उन्होंने बिहार में जो तकरीर हुई उसमें भी बड़े बड़े मतलब पुरजोर अल्फाज में कहा कि एक्शन तो होना है। और फिर जो मन की जीत में उनका रेडियो का में खिताब होता है उस पर भी उन्होंने यही कहा, और जो मीटिंग्स हो रही हैं धड़ाधड़ वहाँ पे, उससे तो यही महसूस होता है कि कोई ना कोई एक्शन होगा। लेकिन उनके भी इंटरेस्ट में नहीं है, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, कि वो इस वक्त एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाएं। एक लिमिटेड एक्शन होगा। पाकिस्तान की भी इंटरेस्ट में सच्ची बात नहीं है कि हम भी ऑल आउट वॉर की तरफ जाएं। और एक एस्केलेटरी जो लेडर है एस्केलेशन का, उसके बारे में हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इस वक्त चूंकि भारत बहुत एक्विजिशन भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये कोशिश की है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत नीचे ना आए। तो हमारे पास अभी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू इंडियाज एनी मिसएडवेंचर। लेकिन मुझे मेरी मेरी असेसमेंट ये कहती है, दोनों ममालिक के हालात को देखते हुए, कि मोदी को तो एक इस वक्त चाहिए फेस सेवर। वो इससे अब निकल नहीं सकता जब तक कि कोई एक्शन वो ना ले। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद कुछ मीडिएशन हो जाए सऊदी अरब से, और फिर सऊदी अरब को वो ओब्लाइज करने के लिए कहें कि फ़िलहाल हम ये एक्शन नहीं लेते। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो मोदी को सूट नहीं करता, उसकी पॉलिटिक्स को। वहाँ सारी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, मेजॉरिटेरियन वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है। इस वजह से मोदी को एक्शन लेना तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, अनएवॉइडेबल है, इनएविटेबल है उसके लिए। अब वो किस नोयत का होता है, कितना लार्ज स्केल होता है, उसका डैमेज पाकिस्तान में कितना होता है, उस पर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा हमारा रिएक्शन। तो ये एक we're all on टेंटर हुक्स। लेकिन ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम, जब रियासत के हमारे मसाइल हैं, हमारे मुल्क को ख़तरा है, तो हम इस वक्त यूनाइटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लेट्स होप कि ये यूनिटी बरकरार रहेगी। और हमारे इंटरनल मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन चूंकि इस वक्त हमें रियल ख़तरा मौजूद है भारत की जानिब से, तो कम अज़ कम हमें अपनी सफ़ों में जो है वो इत्तेहाद। आपने अब्दुल बारी साहब मिशर की बात की, सऊदी अरब और ईरान पहले भी पेशकश कर चुके हैं और मार्क रूबियो की भी स्टेटमेंट आई है दोनों वज़राए ख़ारजा से, वो बात भी करेंगे। क्या अमेरिका इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है या सऊदी अरब जैसे ममालिक जो हैं बात डी एस्केलेशन की तरफ ले जा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इस वक्त सऊदी अरब ज़्यादा बेहतर किरदार अदा या ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकता है, यूँ कहिए। क्योंकि मोदी का अपना भी इंटरेस्ट गल्फ रीजन में काफ़ी है। फिर जो स्पेस उसने भारत पाकिस्तान की स्पेस गल्फ कंट्रीज़ में ली है, तो उसका इंटरेस्ट यही है। वहाँ पे वर्कर्स हैं और रेमिटेंसेस भी आती हैं, इन्वेस्टमेंट के भी इंटरेस्ट हैं। तो सऊदी अरब और फिर हमारी भी चूँकि सऊदी अरब के साथ एक बरादराना ताल्लुक़ का एक ताल्लुकात हैं, तो सऊदी अरब इज़ बेटर प्लेस टू मीडिएट। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, इस वक्त जो है मीडिएशन का शायद वक्त ही नहीं रहा। अब तो सिर्फ यही है कि कितना सीरियस अटैक या कितना सीरियस इक़दामात भारत लेता है, और उससे पाकिस्तान उस मिस एडवेंचर को थ्वार्ट करने में कामयाब होता है, या पाकिस्तान में कितना डैमेज होता है। अब चीज़ें उस पर आ गई हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मेरे ये अपनी असेसमेंट जो है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है रूम है कि हम इसको बहुत ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ ना जाएं। बाकी जो इश्यूज हैं, एक दफ़ा ये निकल जाएगा, ये जो भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा। फिर ऑब्वियसली इंडस वाटर ट्रीटी का एक बहुत बड़ा मसला है जो कि आएगा, और वो फिर डिप्लोमेटिकली या कानूनी तौर पे जो भी लॉ फेयर होगी उससे हम निपटेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये जो है ये मामला तो कहीं ना कहीं होना है, वो आज हो कल हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत ज़रूर कोई ऐसा अस्करी काइनेटिक